आखिर ये शरीका है क्या? ये पंजाबी कल्चर का इतना ताकतवर एसेंस क्यों है? इसके असरात क्या हैं? और इसकी तारीख क्या है? ना सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब 'ਚ बल्कि इंडियन पंजाब 'ਚ भी है और शायद पाकिस्तानी पंजाब ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਲੀਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਅਗਰ ਇਤਫਾਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ तो हमें नजर आता है कि वो यूरोप के अंदर भी ये शरीका चूंकि इंस्टिंक्ट में आ रहा है, सोसाइटीज इवॉल्व हुई ये है ना। एग्जिस्ट करता। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਵਾਤੀਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿੱਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਬॉय, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟੀ ਬॉय, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਥ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਕੇਸ ਇਨ ਪਾਕਿस्तान। बुले शाह कहाँ है? मियाँ मोहम्मद बख्श कहाँ है? बाबा फरीद कहाँ है? वारिस शाह कहाँ है? शिव कुमार बटालवी कहाँ है? वो उसने पेनिट्रेट क्यों नहीं किया इस कल्चर में? तोड़ा क्यों नहीं स्ट्रक्चर को? Hello everybody, I am Nayyar Mustafa with an altogether new episode of Republic Policy. आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। अब्रारुल हक का गाना आप सबने सुना होगा, शरीका नु आग लग दी। ये शरीक हैं कौन और इनको आग लगाने की ख्वाहिश क्यों है हमारे अंदर? मुझे याद आ रहे हैं खालिद फतेह मोहम्मद, अपर पंजाब के एक बड़े मारूफ नावलिस्ट। तो एक दफ़ा मुझे बता रहे थे पंजाबी कल्चर की एक बहुत अहम चीज़ है शरीका। तो मैंने उनसे पूछा शरीका है क्या? कहते शरीका ये है कि मैं हूँ, मेरा कज़न है, हमारा आपस में मुकाबला है, हमने एक दूसरे को आगे नहीं निकलने देना। हाँ, अगर कोई तीसरा आ गया तो उससे हम मिलकर लड़ेंगे। तो मेरे लिए एक बड़ा एक आल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट था। एक फिल्म मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, टू स्टेट्स, जो चेतन भगत के नावल से निकली है, जो उसमें भी पंजाब है लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं है, उसमें इंडिया वाला पंजाब है और उसमें तमिलियन कल्चर है। तो जो उन दो कल्चर्स का कंपैरिजन दिखाया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। जो तमिलियन कल्चर है वो थ्राइव कर रहा है आर्ट के ऊपर, बुक के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर, और जो पंजाबी कल्चर है वो थ्राइव कर रहा है खाबे के ऊपर और पहनावे के ऊपर। तो इसका शरीके से क्या ताल्लुक़ है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम सिलेबस में पढ़ा करते थे और बाद में वो CSS-PMS के भी सिलेबस में शामिल एक पंजाबी ज़िम्मेदार की कहानी, चौधरी अफजल हक का ये नावल था। और जो एक पंजाबी ज़िम्मेदार होता है वो बरादरी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बच्चा पैदा हो गया, अब अकीका करना है, बरादरी में नाक कट जाएगी, शरीके क्या कहेंगे, वालदा फौत हो गई है तो बहुत बड़ा इवेंट करना है, बहुत बड़ा खाबा करना है, लोग क्या कहेंगे, बच्चा पैदा हो गया फिर ये करना है, और आखिर को वो कलाश हो जाता है और फिर एक ऑल टुगेदर एक न्यू वे ऑफ लाइफ है। मुझे याद आ रहा है मेरा अपना एक दोस्त, एक बैचमेट है हमारा, तो वो अमेरिका गया तो वापस आया बड़ा मायूस सा, कहता है वहाँ पे गोरियाँ भी थी, वहाँ पे शराब भी थी, वहाँ पे एक बड़ी शानदार वे ऑफ लाइफ भी थी, मगर मैं वापस आ गया। मैंने वजह पूछी क्यों, ये सब कुछ तो फिर क्यों वापस आ गए भाई? कहते उत्ते शरीका नहीं सी। तो आखिर ये शरीका है क्या? ये पंजाबी कल्चर का इतना ताकतवर एसेंस क्यों है? इसके असरात क्या हैं और इसकी तारीख क्या है, माजी हाल मुस्तकबिल में इसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, सब जानने के लिए हमारे साथ हैं तारिक महमूद अवान। तारिक महमूद अवान, क्या है ये शरीका? ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਈਜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਤਰੇਰ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਫੁਫੇਰ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਸੇਰ ਨੇ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਲਵੇਰ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਤਰੇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੁਫੇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ क्लेम्स आते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रियार्की भी बड़े ताकतवर अंदाज में यहाँ पे मौजूद है और फ्यूडलिज्म भी बड़े ताकतवर अंदाज में मौजूद है। अब मुड़ के अगर हम देखते हैं, सिंध को देख लें आप, बलूचिस्तान को देख लें, अगर पाकिस्तान की बात करें, इवन जनूबी पंजाब के बहुत सारे हिस्से को आप देख लें, उसमें हमें इतना ताकतवर अंदाज में शरीका नज़र नहीं आता। हालांकि वहाँ पे उस तरह से इंडस्ट्री भी नहीं आई। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री आ गई थी, इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई थी, इसके बावजूद ये फ्यूडलिज्म, ये पेट्रियार्की और इससे जुड़ा शरीका ख़त्म क्यों नहीं हुआ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਚਰਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ मैं क्यों आख्या। वो फरहान अजीज़ ख्वाजा साहब हमारे टीचर लेक्चर में आए तो, यस वी पंजाबी आर वेरी एम्बिशियस। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਲਚਰਲ ਵਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਟਐਵਰ, ਸੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਖ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮਸ ਤੇ, ਇਵਨ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਥੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ देयर टाइटल्स, देयर वर्थ्स, आई थिंक। अरे एक स्कूल ऑफ थाट है, वो ये कहता है कि ये जो शरीका है, ये इसकी एसेंस किल्लत की नफ्सियात में पड़ी हुई है। और ये किल्लत की नफ्सियात, अगरचे कि ये जगह फूड फैक्ट्री थी, मगर वो जो अफ़गानी आते थे, हमला करते थे, लूट मार के ले जाते थे, जितना आपने साल 2 साल 4 साल में बनाया होता था, तो वो किल्लत की नफ्सियात जब आपके अंदर आई तो उसने आपको एक्सटर्नलाइज कर दिया बहुत ज़्यादा। और यही जो एक्सटर्नलाइजेशन है, ये शरीके की बुनियाद बनी। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਤਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰਕਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇਫ ਯੂਰ ਕਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਨ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ जाएगा। बेसिकली पंजाब का शरीका फैमिली ओरिएंटेड। अच्छा, इस शरीके का फिर एक और ट्रैक भी है बड़ा अजीब व गरीब सा, जो पहले तो पंजाब की टोन सेट करता है, और चूँकि पंजाब पे डोमिनेंट है 56% इन पॉपुलेशन और सेंटर ऑफ द इवेंट, फिर वो पूरे मुल्क की भी टोन सेट कर देता है। और वो ये है कि ये अपनी नेचर में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नलिस्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया, और ये बहुत ट्रिवियल चीज़ों के ऊपर बेस करता है। लाइक हमारा एक दोस्त है, एक बैचमेट है, नाम मैं उसका नहीं लेना चाहूँगा,
तो उसकी गुफ्तगू मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो वो गुफ्तगू निकलती ही नहीं है कि उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उसकी नाक कैसे है, उसकी आंख कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, जूती कौन से मॉडल की है, घड़ी कहाँ से ली है, गुच्ची क्या होता है, चश्मा कहाँ से लिया है, अच्छा चश्मा इसने ये लिया हुआ और ख़ुद को समझ ये रहा है। ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਵੀਐਲਿਟੀ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਲੀਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਅਗਰ ਇਤਫਾਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਟੀਅਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਟੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਿੱਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ 'ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਕਿ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਨਫਸਿਆਤੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੁਰਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਰ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇੜ ਖੋੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, 9 ਚੋਂ 8 ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡਿਫੈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਇਨ ਇਟ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ एम्बिशियस। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग देखो ये एहसास बरतरी दी इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है ही क्यों, इतना बड़ा बनने का शौक़ अफराद को है ही क्यों। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी एहसास कमतरी है जो नफ्सियात में ऑपरेट कर रही है, आई कहाँ से। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਸਿਮਰਾਨ ਜਾਫਰ ਅੱਲਾ जी जी ਅੱਲਾ, इट्स अ ट्रैजिक। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਸੱਚ ਅ ਸਵੀਟ ਬॉय। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਰੇਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਰੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਕਲਚਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਰੇਰ ਪਤਰੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਏ तो पतरेर पतरेरा ਦੀਆਂ दुश्मन भी बन जाता। अच्छा तारिक, जब हम 18 सेंचुरी का यूरोप का लिटरेचर पढ़ते हैं, हम 19 सेंचुरी का रशिया देखते हैं, अर्ली 20 सेंचुरी का रशिया, टॉल्स्टॉय की तहरीरों में, दोस्तोयेवस्की की तहरीरों में, इससे पीछे, और वो जो खुद यूरोप की जो वो 100 साल जो जंग है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सेंस बनी, तो हमें नज़र आता है कि वो यूरोप के अंदर भी ये शरीका, चूँकि इंस्टिंक्ट में आ रहा है, सोसाइटीज इवॉल्व हुई, ये एग्जिस्ट करता था। लेकिन वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, नए कॉन्सेप्ट आए, मयार ज़िंदगी तब्दील हुआ, तो लोग जो एक्सटर्नलाइज चीज़ें थी, ये जो कंपटीशन था, इससे निकल गए। यहाँ पंजाब में भी इंडस्ट्री आई है, ग्रोथ हुई है, इस पूरे रीजन से ज़्यादा हुई है। वाई दिस इज़ अ फेल्ड मॉडर्न प्रोजेक्ट। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ,
आई एम नॉट अ पार्टी बॉय, यू माइट बी अ पार्टी बॉय, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਿਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। थाउजेंड्स ऑफ अपील्स फॉर नंबरदारी आर पेंडिंग। मुड़ के अगर हम देखते हैं फिर यूरोप की तरफ, इंडिया की तरफ भी, तो जो दानिश्वर होता है, जो इंटेलिजेंशिया होता है, जो फोकलोर होता है, जो मिथ होती है, चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने का बाइस बनती है। लाइक जो बरतानिया का जो मेंटल ग्रोथ है, उसमें फ्रांसिस बेकन के बगैर कैसे हो सकता था, वो शेक्सपियर के बगैर कैसे हो सकता था, बाद में वो जो नेचुरलिस्ट आए उनके बगैर कैसे हो सकता था। उनका इम्पैक्ट है जो हमें अक्रॉस द टाइम नज़र आता है। रशियन सोसाइटी की ग्रोथ में वो गोगोल है, टॉल्स्टॉय है, दोस्तोयेवस्की है, तुर्गेनोव है, चेखोव है, हमें उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द टाइम नज़र आता है। इफ़ यू सी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀका है ना, बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। बिरादरी का एक, आप जब कम्युनिटी इकट्ठा रहती है, अगर आप इंडिविजुअल लाइफ पे चले जाए और आपकी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाए या जॉइंट कम्युनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो शरीका भी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स हेयर ऑन मैरिजेस, ऑन डेथ्स, यू हैव टू कॉल एवरीवन। आपकी बरादरी इकट्ठी होगी, सारा होगी वो। अब अनफॉर्चुनेटली अब तो पंजाब में तो जो अमवात हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं, उनके ऊपर भी बड़े इश्यूज़ हैं कि शादी मीन्स के death is a very solemn and graceful thing where you need support of each and every person. Marriage is something else. लेकिन जहाँ पे पंजाब च तुसी अगर हुण देखो कि जिथे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स कैरे दिस। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਕੇਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अगर तुम जिस मर्जी बैकग्राउंड चले जाओ फिनैंशली, चाहे तुम एट टॉप देखो, अपर मिडल क्लास देखो, लोअर मिडल क्लास देखो, इट इज़ प्रेवलेंट, इट इज़ मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग एंड मोर ऑफ अ बरादरी थिंग। और ये फिर है भी तुहाडी आपस में ना, भाइयों के दरम्यान है, अगों कजन्स के दरम्यान है। दूसरा है सूट अच्छा पहना है, सूट अच्छा नहीं पहना, घड़ी पहनी है, बच्चे स्टिल टॉक के मैनू आईफोन चाहिए है 15 प्रो जो भी है, ना हो तो कहते हैं कि नहीं वो फलां कोल है, कज़न कोल है। सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। अब मैं पिछले क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करूँगा। बुले शाह कहाँ है, मियाँ मोहम्मद बख्श कहाँ है, बाबा फरीद कहाँ है, वारिस शाह कहाँ है, शिव कुमार बटालवी कहाँ है? वो उसने पेनिट्रेट क्यों नहीं किया इस कल्चर में, तोड़ा क्यों नहीं स्ट्रक्चर को? आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੱਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਟ ਨੋ ਵਨਸ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਫਟਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਯੂਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਵੋਲਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਥ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁਗਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਗਲੀਏ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਦੀ ਆਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇ ਥਿੰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਬੀ ਕਿੰਗ ਔਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡਾਈ ਫॉर दैट रीज़न।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਡਰਿਵਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਰਸ ਹੋਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ क्रिएट होता। अच्छा, आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली एक सूरत हाल हो सकती है, सोशल रेजिस्टेंस एक सूरत हाल हो सकती है। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जो मयारी तब्दीलियाँ आएंगी, इससे आखिर को शायद ये कल्चर फेड अवे करे पंजाब में और अल्टीमेटली इस मुल्क में। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਚਰ। ਕਲਚਰਲ ਟਰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਲਡ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਕਲਚਰਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਕੈਨ ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੀਪਲ ਕਿ ਦ ਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਹੇਵ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਰਵੇਜ਼ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, more than 70% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अरे, आपकी बात से कनेक्ट करते हुए मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि शराकत बुरी चीज़ नहीं है, शराकत तो बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। दिस इज़ म्यूचुअल कोऑपरेशन, मिल के तरक्की करेंगे, मिल के आगे चलेंगे। लेकिन हम जिस पर्टिकुलर पंजाबी कल्चर के शरीके की बात कर रहे हैं वो थ्राइव करता है। हाँ, वी आर टॉकिंग शरीका। शरीका मीन के आई विल स्नैच, आई विल किल यस, एनी पर्सन हु बीट्स मी सोशली। मुझसे मुझ तो वडा ना कोई, ठीक है, वो इस सारी सूरत हाल पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी शराकत हमें चाहिए इस कल्चर में जहाँ पे शरीकों को आग लगाने के बजाय वो शरीकों को कोई गले से लगाने का। द कॉन्सेप्ट इज सो स्ट्रॉन्ग कि इब्रारुल हक के गाने में भी है कि शरीका ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੀपल आर पार्ट ऑफ दिस कल्चर है भी सही। और एक ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ नहीं करते तो शायद शरीका खवातीन च भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खवातीन का ही इनकलकेट किया हो? पंजाबी कल्चर की खवातीन ही बेसिकली उस पेट्रियार्की को, उस फ्यूडलिज्म को प्रोटेक्ट कर रही हो? क्यों ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? नहीं, हाउ डू यू सी दैट? व्हाटएवर, जैसे आपको लगता है। इट्स वेरी सबस्टेंटिव आर्गूमेंट आई थिंक कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ सोसाइटी भी तो ਉਹਨੂੰ एक्सेप्ट कर रही है ना। ਤੁਸੀਂ और उन्होंने 3 मरले का घर बना लिया, अब हमने 6 मरले का घर बनाना है। उन्होंने छोटी गाड़ी ले ली है, अब हमने बड़ी वाली गाड़ी लेनी है। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ੋਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ he is going through these different phases. Every part of the community is a part of ਸ਼ਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। आई थिंक हमारा जो सिलेबस है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने अब रह नहीं गए, बट दे नीड टू वर्क ऑन इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए और आपकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
इनफरादी तरक्की के साथ आपकी इज्तमाही तरक्की जो है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू तारिक। सार्थर के एक ड्रामे की बड़ी मशहूर लाइन है, हेल इज़ अदर पीपल। अच्छा, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन ये जब ये शरीके का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया तो मुझे पता लगा कि सार्थर क्यों दूसरे लोगों को हेल कह रहा था। तो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं मिलकर जहाँ पे दूसरे लोग हेल ना हो बल्कि पैराडाइज हो। लेट्स स्पाइस अप द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।